जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 27 जनवरी 2026 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 27 जनवरी 2026 मंगलवार माघ शुक्ल पक्ष नवमी रात्र 7 घंटा 5 मिनिट गते दशमी। आज द्विजा नक्षत्र दिवा 11 घंटा 8 मिनिट गते कृतिका नक्षत्र। आज मेष चंद्र दिवा 4 घंटा 44 मिनिट गते वृष चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध नवमीर एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 8 घंटा 47 मिनिट रु 11 घंटा पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 33 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 40 मिनिट। आज मेष राशिर घात चंद्र एवं मकर राशिर घात बार। आज लाउ खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। चंद्रदेवंक आपणक राशि रे गोचर पूर्व समयरु देखा दउथवा समस्यारु आपणको मुक्ति प्रदान करिबा। आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण बा चमक आसीबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु इच्छुक क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबा एवं मातुल घर पक्षरु सहयोग प्राप्ति हेबा। विदेश रे स्थित परिवार सदस्यंक संबंधित सुखद समाचार प्राप्ति हेबा। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श सहायक साब्यस्त हेबा एवं संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। भाई तथा बंधु मानक सहयोग अवसर प्राप्त करिवे। विवाह योग्य व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेबा एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिबा। आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिबा एवं राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभर स्थिति रहिबा। आपणक व्यवहारिक विचार आपणको समाज रे प्रतिष्ठा प्रदान करिबा। कार्य क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइतबा परिवर्तन सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबा। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिबा किंतु दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। आज आपण माता लक्ष्मी को पूजार्चना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपणक राशि स्थान रु द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको मानसिक अशांति प्रदान करिबा। खर्च रे वृद्धि कारणरु मन व्यथित रहिबा किंतु बाणी रे संयमता एवं कार्य क्षेत्र रे आपणको वाद विवादरु दूरे रहिबा उचित। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु एकाग्रता बजाय रखिबारे संघर्ष करिबाको पड़िबा। पारिवारिक जीवन रे जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारि नियंतु। घर परिवार समस्त समस्यार समाधान धैर्य सहित करिबारे आपण सफल हेबे एवं पारिवारिक सदस्यंक सहयोग मिलिबारे मध्य समस्या देखा देबा किंतु जीवन साथींक सहयोग प्राप्ति हेबा एवं पारिवारिक खर्च रे नियंत्रण रखिबार मध्य आवश्यकता रहिछि। प्रेम जीवन मध्य सुखद अनुभूति प्रदान करिबा। व्यवसायी माननकु नगद धनर अभाव सामना करिबाको पड़िबा एवं समस्त प्रकार अनावश्यक देवा नेबारु आपण दूरे रुहंतु। व्यवसाय रे क्षतिर आशंका रहिछि किंतु आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय करुथवा व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेबा। मानसिक चिंता स्वास्थ्य संबंधित कष्टर कारण हेबा। धार्मिक तथा सामाजिक कार्य रे आपणको योगदान मानसिक शांति प्रदान करिबा। आज आपण लक्ष्मी नारायणक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक एकादश भाव रे गोचररत चंद्रदेव
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତଥା କୁଶଳତା ଏବଂ କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ପଦ ଓ ଗାରିମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସହାୟକ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ପରିଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ନଗଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଭୂମି, ଭବନ ଓ ବାହନ ଜନିତ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର କରିବ। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରକାଶନରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରୋଜଗାର ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ତଥା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୃଜନାତ୍ମକ ତଥା କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହାନି କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ।
ରୋଜଗାରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଆୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ତଥା ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଥାକାର ଅଥବା ଉପନ୍ୟାସକାର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧନରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।